Today, we're going to look at the Word of God about the significance of this day. ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋಣ. I have titled my message, "The King is on the throne." ರಾಜನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಸಂದೇಶದ ಒಂದು ಟೈಟಲ್. The King is on the throne. ರಾಜನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ. The story of Jesus, thankfully, is found not just in one gospel, but we have 4 different beautiful gospels. 4 ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. I teach my students to read all these 4 gospels and enjoy the different diverse and beautiful things in all the 4 gospels. ಈ ಒಂದು 4 ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಭಿನ್ನತೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಓದಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. Because they will present the story in different ways. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಥೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದೆ. What happened on the cross of Jesus? ಏನಾಯ್ತು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ? Many things we could say. ಎಷ್ಟೋ ಆಯ್ತು, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದ್ರ We ಬಗ್ಗೆ. could look at many purposes of God. ಎಷ್ಟೋ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. But most commonly we talk about the sacrifice ಆದರೆ for sin. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಬಂತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. In one of those old hymns of the church, the old rugged cross, the songwriter says, "In the cross I see a wondrous beauty." ಹಳೆಯ ಒಂದು ಹಾಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗಂತ ಹಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಹಳೆದಾದ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಆ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. A wonderful beauty, the greatest and the most beautiful image seen in the world is what we see on the cross. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಅದ್ಭುತಕರವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸುಂದರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಆ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. This is God's sense of beauty. ಇದು ದೇವರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ. And for today's message, I'm going to look at it from the perspective of the Gospel of John. Welcome to open the Gospel of John. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. Okay, I have a question to you which I asked Kevin sitting there. What do you see on your screen? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? Anybody knows what is this? I don't know. I never told them to put this, but they put this up. But it's very interesting. What is that? Anyone? All right. Okay, let me tell you. It's something very interesting, and it goes beautifully along with my message today. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಾರುವ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. This is a piece of manuscript from the papyrus called John Rylands P52. ಇದು ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. This is a piece of papyrus, one of the oldest papyrus pieces, and what you see is Greek letters in capital. ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ತಾಳೆಗರಿಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲ್ಪಡುವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪತ್ರ. And this piece is from John chapter 18. ಇದು ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಪತ್ರ 18ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. Very interesting. That's where we are going today. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. This is one of the oldest manuscript pieces from John chapter 18. ಇದು ಒಂದು ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಪತ್ರ 18ಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಡುವ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. The cross of Jesus is the centerpiece of the Christian faith. ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೇಂದ್ರ ಮೂಲಭೂತವಾದದ್ದು ಶಿಲುಬೆಯೇ. No other symbol of the Christian faith can represent the Christian faith so well as the cross. ಶಿಲುಬೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Today, millions of churches around the world are celebrating the cross. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಭೆಗಳು ಈ ದಿನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You will see this cross on the top of buildings and inside churches. Different churches may do it differently. ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಈ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಅನೇಕರು ಸಭೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. But
The disciples of Jesus had a great difficulty in understanding the cross. ಆದರೆ ಆ ದಿನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಿಗೆ ಈ ಶಿಲುಬೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. When they went after Jesus, they began to recognize, oh, he is the Messiah, the one we are waiting for. ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈತನೇ ಮೆಸ್ಸಿಯನು, ನಮ್ಮ ಸೇವಕನು ಅಂತ ಎದುರು ನೋಡಿದ್ರು. So Jesus asked, who do you say I am? ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. Our beloved brother Peter, what does he say? You are the Christ, the Son of the living God. ನಮ್ಮ ಪೇತ್ರನು ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು? ನೀನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಂದ ಮಸ್ಸಿಯನಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. Jesus says, okay. But in the Gospel of Mark, he says, don't talk to anybody about it. ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ. Why? ಯಾಕೆ? Peter knew Jesus was the Messiah, but he had no idea what kind of Messiah. ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಸ್ಸಿಯನಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಸ್ಸಿಯನು ಅನ್ನುವ ವಿವರಗಳು ಅವನಿಗೆ So ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. when Jesus began to explain in Mark chapter 8 how that he was going to be sacrificed, suffer and die, Peter says, excuse me, Messiah, I want to speak with you. Please come aside. ಆದರೆ ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಪೇತ್ರನು, ದೇವರೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡನು. And Peter took Jesus aside, and what did he do? Rebuked Jesus. ಆದ್ರೆ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನೇ ತಡೆಯುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. That's what I like about Peter. What he believes in, even if it is wrong, he goes after it. ಪೇತ್ರನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದ್ರೆ, ಅವನು ನಂಬೋದು ಸುಳ್ಳೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಂಬ್ತಾನೆ ಅವನು. And it says, Jesus looked at all the disciples because they all thought like Peter, and he turned and rebuked Peter and said, what? Get behind me, Satan. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರೆಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಇದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿ, ಪೇತ್ರನನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಸೈತಾನನೆ ಅಂತ ತಡೀತಾರೆ. The disciples of Jesus did not understand the cross. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. They had been waiting for a warrior Messiah ಅವರು ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಾರನು, ಗೆಲ್ಲುವವನನ್ನು ಅವರು ಎದುರು who ನೋಡ್ತಾ will ಇದ್ರು. come and finish off all their enemies. ಅವರ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. Isn't that how you win a battle? ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದು? But Jesus said, the Son of Man has come not to be served, but to serve and give his life a ransom for many. ಆದ್ರೆ ದೇವಕುಮಾರನು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ? ಆತನು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. Why did Jesus use the word Son of Man? ಯಾಕೆ ದೇವಕುಮಾರನು, ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ? Not just because that he was human, that's not the only point. ಅದು ಆತನು ಮನುಷ್ಯನು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿವರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. Jesus is drawing on the teaching you find in Daniel chapter 7 verse 13 and 14. ದಾನಿಯೇಲ್ ಪುಸ್ತಕ 7ನೇ ಗ್ರಂಥ 18-17 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ Where he said, ಇದ್ದಾರೆ. I saw the Son of Man came and sat beside the Ancient of Days. ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ತಾನೇ ಬಂದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. He is the glorified Son of Man in Daniel 7. ದಾನಿಯೇಲ್ 7ರಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು. And then Jesus was referring to the suffering servant in Isaiah 52 and 53. ಐಸಾಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆತನು ನೋವನ್ನು ಪಡುವ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. Jesus is now been arrested. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಈಗ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. His disciples are all scattered. ಆತನ ಶಿಷ್ಯಂದರೆಲ್ಲರೂ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. Peter has publicly 3 times denied his master. 3 ಸಾರಿ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. Don't forget that just a few days ago they had seen Jesus in his
dazzling glory on the Mount of Transfiguration. ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆಯಷ್ಟೇ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕಂಡಿದ್ದರು. When they saw Jesus in that glory, they have never seen anything, never seen white, dazzling white like they saw Jesus in his ಈ glory. ರೀತಿ ಹೊಳೆಯುವ ಮಹಿಮೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಅವರು ಈಗ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. They knew he was the Son of God. ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಈತನೇ ದೇವಕುಮಾರನು ಅಂತ. Of course, they are still thinking through all these things. ಹೌದು, ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And then one day they came into Jerusalem and Jesus came riding on a donkey. ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. Palm Sunday, when we remember that. ಪಾಮ್ ಸಂಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರಿಸಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. But he came on a donkey. ಆದರೆ ಆತನ ಒಂದು ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. Why? ಯಾಕೆ? He's the king, isn't he? ಆತನು ರಾಜನಲ್ಲವೇ? But Zechariah chapter 9 and verse 9. ಜಕರೀಯನ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 9:9 Very clearly it says, rejoice, daughter Zion, shout, daughter Jerusalem, see your king comes to you. How lowly and riding on a donkey. ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ, ಆನಂದಿಸಿರಿ, ಸಿಯೋನಿನ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮಾಡಿರಿ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಜನಗಳೇ, ಇಗೋ ಬರುತ್ತಿರುವನು ನಿಮ್ಮ ಅರಸನು, ನ್ಯಾಯವಂತನು, ಜಯಶೀಲನು, ಆತನು ವಿನಮ್ರನು, ಹೆಸರುಗತ್ತೆಯನ್ನೇರಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. What is this? Lowly riding on a donkey. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ವಿನಮ್ರನು ಒಂದು ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. No king in the time of Jesus would ever come on a donkey. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರಾಜನು ತಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ Kings ಬರುತ್ತಾನೆ? came on regal horses. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ವೈಡೂರ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಕತ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. Why did Jesus come on a donkey? ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕತ್ತೆಯನ್ನೇರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? The king is coming. ರಾಜನು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. But he wants to let everybody know he's a very different kind of king. ಆದರೆ ಆ ರಾಜನು ಏನು ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಆತನು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರಾಜನು ಅಂತ ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸ್ತಾ Because ಇದ್ದಾನೆ. this is a different kind of kingdom he has come to bring about. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನು ತರುವ ಆತನ ರಾಜ್ಯವು ವಿಭಿನ್ನವಾದದ್ದು. Not on a majestic animal, but on a humble, lowly animal. ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ವಿನಮ್ರನಾಗಿ ಒಂದು ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ. And the people shouted, blessed is the king who comes in the name of the Lord. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮಾಡಿ ರಾಜನು Luke ಅಂತ chapter ಕೂಗಿ, 19 and verse 38. ಲೂಕ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ 19:38 ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Actually, when people would come into Jerusalem during Passover time, all the people would basically refer to Psalm 118 verse 26 and say, blessed is the one who comes in the name of the Lord. ಈ ರೀತಿ ಬರುವವನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ. But then we read in Luke 19:28, they are shouting, blessed is the king who comes in the name of the Lord. ಆದರೆ ಲೂಕ ಸುವಾರ್ತೆ 19:38 ಹೀಗಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ And ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. the people shouted, Hosanna, which means save now, save us. ಹೊಸಾನ ಹೊಸಾನ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಸೇವಕನು, ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಾತನು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅರ್ಥ. Why were they shouting, save us? ಯಾಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? They have heard about this prophet from Galilee. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗಲಿಲಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ They have ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. heard that he did great miracles, even raising the dead. ಅವನು ಸಾವನ್ನು ಸತ್ತವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Surely he is the Messiah that we were waiting for. ನಾವು ಕಾಯುವ ಮಸ್ಸಿಯನು ಈತನೇ ಅಂತ ಅವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. Oh, he is the son of David. ಓ, ಈತನು ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನು. Oh, he is going to be the one who will deliver us from Rome. ಈತನೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನು ವೈರಿಗಳಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸುವವನು ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. They are shouting. They are putting their robes, red carpet welcome, as he say, all that. They are waving branches. Yes, they are really excited. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಾಡಿ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜನನ್ನ. And what is Jesus doing? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? He's coming on a donkey. ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He's not waving the V sign. He's not doing this.
ಆತನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. What is he doing? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ? Luke 19:41. ಲೂಕ ಸುವಾರ್ತೆ 19:41. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯೆರೂಷಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ And he wept over Jerusalem. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು. Why is Jesus weeping? ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Read further, it says, because Jerusalem, as a prophet, Jesus could see what is going to happen in Jerusalem. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಆಗಬಹುದು ಯೆರೂಷಲೇಮಿನ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Jerusalem was not willing to have a king like Jesus. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೆರೂಷಲೇಮ್ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರಾಜನನ್ನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ God's ಇಲ್ಲ. people don't care for God. They want a king like they want. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ರಾಜನು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. And Jesus could see that in a few years' time, the Romans will come, General Titus will come and finish off the city. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ರಾಜನು ಬರ್ತಾನೆ ರೋಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಅವನು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. They will play and kill the babies. ಅವರು ಸಣ್ಣ ಹಸುಗೂಸುಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡುವ ರೀತಿಯ ಜನರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Because they did not understand the way of peace. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಆ ಒಂದು ದಾರಿ ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Just let me help you remember that as Jesus is coming as king, about 1,000 years ago, there was a great king who had come into Jerusalem. 1,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜನು ಯೆರೂಷಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು. Who was that? ಯಾರದು? 1,000 years before Jesus, who was the king who came into Jerusalem? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರುವ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರಾಜನಿದ್ದನು? King David. ದಾವೀದ ರಾಜನು. 2 Samuel 5. 2 ಸಾಮುವೇಲ ಗ್ರಂಥ 5. David came as a great king into Jerusalem. ರಾಜನಾಗಿ ದಾವೀದನು ಯೆರೂಷಲೇಮಿನ He ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ was ಬಂದನು. coronated as king. ಅವನು ರಾಜನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. And now comes the son of David. ಈಗ ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He is also coming to ascend the throne. ಆತನು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He is going to fulfill all the things that God's people failed to fulfill. ಎಲ್ಲರೂ ಸೋತು ಹೋಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡದೇ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Jesus takes upon himself the whole story of Israel, and Jesus becomes Israel that will fulfill God's plan. ತಾನೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You remember 1 Samuel 8? 1 ಸಾಮುವೇಲ 8 ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You know, the people came to Samuel and said, "You are a nice man, but your sons are not like you. We want a king." ಸಾಮುವೇಲನೇ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡು, ನಮಗೊಬ್ಬ ರಾಜನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ And ಸಾಮುವೇಲಿಗೆ. Samuel was not happy. ಆದ್ರೆ ಸಾಮುವೇಲನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಿರಲಿಲ್ಲ. But then God said to Samuel, "Hey man, why are you upset?" ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಮುವೇಲನಿಗೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ They ತೊಂದರೆ? did not reject you. They have rejected me. ನಿನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿಲ್ಲ ಸಾಮುವೇಲನೇ, ನನ್ನನ್ನೇ ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. The primary fundamental mistake of Israel was they did not want God, but they wanted to have kings like everybody else. ಯೆರೂಷಲೇಮಿನ ಜನರ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಜನು ಬೇಕು, ದೇವರು ಬೇಡ. God says, "I want you to be a priestly kingdom." ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯಾಜಕರ ವಂಶಸ್ಥರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But they said, no, we want to be a political kingdom. ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯವಾದ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ. And because of that primary fundamental disastrous mistake, Israel had disaster. ಇದೇ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾದ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಬೇಡ, ರಾಜನು The ಬೇಕು. story of the Old Testament ends in failure. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಥೆಯು ಒಂದು ಸೋತು ಹೋದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ. 587 BC, 578 ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪೂರ್ವ Jerusalem is destroyed by the Babylonians. ಬಾಬಿಲೋನಿನ ದೇಶದವರು ಬಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And soon after Jesus, AD 70,
Jerusalem will once again be destroyed by the Romans. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಹೋದ ನಂತರವೂ ರೋಮ ಸರ್ಕಾರವು ಬಂದು ಯೆರೂಷಲೇಮನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. Now let's turn to the Gospel of John chapter 18. ನಾನು ಯೋಹಾನನ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 18ಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. Jesus is before Pilate. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪಿಲಾತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. If I had 2 hours to preach, I would have gone through many more passages, but we will quickly go to John chapter 18. Jesus before Pilate. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪಿಲಾತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. Verse 33. 33ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಆಗ ಪಿಲಾತನು ಅರಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ, ನೀನು ಯಹೂದ್ಯರ ರಾಜನೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. Are you the king of the Jews? ನೀನು ಯಹೂದ್ಯರ ರಾಜನೋ? Jesus says, is that your own idea, or did others talk to you about me? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಿದರು, ಇದು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಗೋಚರಿಸಿದ ವಿಚಾರವೋ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಯಾದರೂ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. Then Pilate says, am I a Jew? Your own people and chief priests handed you over to me. What is it you have done? ಪಿಲಾತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನಾದರೂ ಯಹೂದ್ಯನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜನರೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪಿಲಾತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. Pilate, remember, is the representative of the worldly empire Rome. ಒಂದು ರೋಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಪಿಲಾತನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. The world is asking Jesus, are you a king? ಲೋಕವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ, ನೀನು ರಾಜನೋ ಅಂತ. And Jesus says in verse 36, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ 36ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, yes. ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಈ Yes, ಲೋಕದಲ್ಲ, he ನನ್ನ says, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಈ ಲೋಕದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ My kingdom is a different kingdom. ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರಾಜ್ಯವು. My kingdom, we don't kill our enemies. ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾವು If ಸಂಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. it was so, my people would have fought for it. ಅದೇ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ಎದ್ದು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. I am a king, but I bring a different kingdom. ನಾನು ರಾಜನು ಹೌದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರಾಜ್ಯವು. And then verse 37, so he says, so you are a king then. ಹಾಗಾದರೆ ನೀನೊಬ್ಬ ರಾಜನೋ ಅಂತ ಪಿಲಾತನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. And then in verse 38 he says, what is truth? ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಪಿಲಾತನು ಕೇಳುವಾಗ, And now Jesus stops talking to him. ಈಗ Because Pilate is blind, he cannot see. Truth is standing in front of him. ಪಿಲಾತನು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅವನು ವಿಚಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯವೇ ಆತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ. And he went to the people and say, what do I do with your king? ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಲಿ, ಆ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜನನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ And ಕೇಳ್ತಾ the Jewish leader says, we have no king. ಯೇಸು ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, He is not our king. ಆತನು ನಮ್ಮ ರಾಜನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Chapter 19. 19ನೇ. Pilate took Jesus and had him flogged. ಪಿಲಾತನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಟುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. I told you my message is the king is on the throne. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಸಂದೇಶದ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಬಂದು ರಾಜನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ. Jesus is getting ready to come up on his throne. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಾನು ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And the preparation for him was that he was flogged with these leather whips. ಈ ಒಂದು ತಯಾರಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಈ ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಆತನು ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು. You know, it's very interesting. The Gospels don't describe the suffering and the pain or whether Jesus screamed or not. Nothing is mentioned in the Gospel. ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರು ಅಂತ ಬರೆದಿಲ್ಲ. It just very matter of factly says that. It doesn't play on your emotions by describing everything. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. And then it says, the soldiers, after all, these Roman soldiers are far away from home. They need entertainment. So they decided to make some entertainment out of this event. ಅಲ್ಲಿರುವ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಏನು ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಮಾಷೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Oh, they say he's the king. He needs a crown. Oh, they twisted a crown of thorns and put it on his head. ಈತನು ರಾಜನು, ಈತನಿಗೆ ಒಂದು ಕಿರೀಟವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. And if he's a king, of course,
kings only wear purple. He needs a purple robe. And they found some piece of purple lying around and they put it to make fun of him. ಆ ತಮಾಷೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ತಂದು ನೀನು ರಾಜನು ಇದನ್ನು ಧರಿಸು ಅಂತ ತಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. And they came before him and said, "Hail, King of the Jews!" And they slapped him on his face. ಅವರು ಆ ಸೈನಿಕರು ಬಂದು ಯಹೂದ್ಯರ ರಾಜನ ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಜರೆಯುತ್ತಾ ಅವರ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. Jesus is getting ready to ascend the throne. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ This ತಯಾರಾಗ್ತಾ is ಇದ್ದಾರೆ. how the king gets ready to go to the throne. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ Because ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು this ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. king is the king of a very different kingdom. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈತನು ರಾಜನು, ಆದರೆ ಆತನ ರಾಜ್ಯವು ವಿಭಿನ್ನವಾದದ್ದು. Finally, in verse 5, Pilate comes out and said, "Here is the man." ಈಗೋ ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಎಂದು ಪಿಲಾತನು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. Verse 10, Pilate doesn't know what to do with Jesus, and he tells him, "Hey man, don't you realize that I have power either to free you or to crucify you?" ಆಗ ಪಿಲಾತನು ತಾನೇ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ, ನಿನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಪಿಲಾತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. You see, in this world, power means I can kill you, so you better listen to me. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಅಂದರೆ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಅಂತ ಪಿಲಾತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. That's how worldly kingdoms are set up today. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋಕದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. We are right now going through, in parts of our world, a war, or wars are happening in different places. ನಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎದ್ದು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ Power ಇದ್ದೀವಿ. in the worldly kingdoms is, I can kill you. ಲೋಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿ. And that's how the world is showing its power. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಲೋಕವು. Jesus said, "You have no power. The ಯೇಸು power you have is what is given to you." ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದರೂ ಅದು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. But then, when they came to the people said, "If you let this man go, you are not a friend of Caesar." ಆದರೆ ನೀನು ಈತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೆ ನೀನು ರೋಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮಿತ್ರನಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. You see, at once they are telling Pilate, if you let him go, you are going to let a man go who's saying he's king. That means he's against Caesar. ಅಂದರೆ ನೀನು ಯೇಸುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸುವುದಾದರೆ ರಾಜನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದ್ದವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ರೀತಿ ಅಂತ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಿಲಾತನಿಗೆ. And then verse 14 he says, "Here is your king." ಅದು 14ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಗೋ ನಿಮ್ಮ ಅರಸನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. But they said, "We have no king but Caesar." ಆದರೆ ಯಹೂದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಯಾವ ರಾಜನೂ ಇಲ್ಲ, At that time, ಕೈಸರನೇ ನಮ್ಮ ರಾಜನು ಅಂತ. Caesar Tiberius is the emperor. ಕೈಸರನು ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮ ರಾಜನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ And ಇದ್ದಾರೆ. what are God's people telling him? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಜನರು ಅವನಿಗೆ? I mean, these are the people of God, man. They are the ones going around with the scriptures. ಅವರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡುವ ಜನರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. But the mistake they did with Samuel, we don't want God. We want kings like the world has kings. ಅವರು ಸಾಮುವೇಲನ ಮುಂದೆ ಆ ದಿನ ಆ ಜನರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ನಮಗೆ ರಾಜನು ಬೇಕು ಅಂತ. We want a king like Caesar. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೈಸರನ ರೀತಿ ನಮಗೆ ರಾಜನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The same mistake. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. So Pilate says, "Let your king go onto the cross." ಆಗ ಪಿಲಾತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ. Verse 17 it says, "Carrying his cross, he went out to the place of the skull." ಆತನು Golgotha. ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕಪಾಲ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದರು, ಅದು ಗೋಲ್ಗೋತಾ ಎಂದು ಹೆಸರು. The king is carrying his throne. ರಾಜನು ತಾನೇ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ತಾನೇ ಹೊರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. This morning I want to bring to your attention and bring this image to understand that the cross is the throne
of Jesus. ಈ ದಿನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಈ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಶಿಲುಬೆಯೇ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ. Verse 18 just simply says, and they crucified him. 18ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಸಲೀಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದರು ಅಂತ. That's all. No ಅಷ್ಟೇ. description. ಇನ್ನು ವಿವರಗಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. And then there was a sign above his head. ಆತನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರು. Pilate, representing the Roman Empire, says he is the king. This is Jesus of Nazareth, King of the Jews. ಪಿಲಾತನು ಒಂದು ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಯಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಎಂದು ಬರೆಸಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ And ಇರಿಸಿದರು. this sign was in 3 languages. ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ, ಈ ಒಂದು ಫಲಕ 3 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. Aramaic, Latin and Greek. ಗ್ರೀಕ್, ಅರಮೈಕ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್ 3 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ So that ಫಲಕವಿತ್ತು. whichever language the person could read would understand this man is the king of the Jews. ಈತನೇ ಯಹೂದ್ಯರು ರಾಜನು ಅಂತ ಯಾರು ಓದಿದರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. Oh, when the religious leaders said, no, take that off. We don't consider him our king. Pilate says, what I have put, I'm not taking it out. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಈತನು ನಮ್ಮ ರಾಜನಲ್ಲ, ಆ ಫಲಕ ಬೇಡ ಅಂದಾಗ ಪಿಲಾತನು ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. Jesus is publicly shown as a king of the world. ಆಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ರಾಜನು ಅಂತ ತೋರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. Now, the Gospel of John has many beautiful differences and unique things. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿವರಗಳಿದೆ. And one of the things that John likes to say is he wants to talk about the hour. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನು ಆ ಘಳಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. So right in the beginning of the gospel, John chapter 2 and verse 4, you'll remember this story at the wedding at Cana. What did Mary say to Jesus? John 2:4. ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಪತ್ರ 4ರಲ್ಲಿ ಮರಿಯಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ? My hour has not yet. What does that mean? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಸಮಯ ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? My hour has not come. ಇನ್ನು ಸಮಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ This kind of language is very special, unique to John's gospel. ಈ ರೀತಿಯ ಬಳಕೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗವು ಯೋಹಾನನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಿದೆ. And then in John chapter 12 and verse 23, ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 12:13, Jesus says, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೀಗೆ the ಹೇಳ್ತಾರೆ, hour has come for the Son of Man to be glorified. ನರಪುತ್ರನನ್ನು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. So now the hour has come. What is this hour? ಈ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. The Son of Man will be glorified. ನರಪುತ್ರನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ. And then we read in verse 28. 28ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, Jesus says, Father, glorify your name. And a voice came from heaven, I have glorified it, and I will glorify it again. ಪಿತನೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸು ಎಂದು ನುಡಿಯುವಾಗ ಆಗ ಹೌದು, ಆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಪುನಃ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And in verse 32, Jesus says, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. 32ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲೇರಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Now please look carefully at that metaphor. When I am lifted up. ಈ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನವಿರಿಸಿ, ನಾನು ಮೇಲೆತ್ತಲ್ಪಡುವಾಗ. Usually when do we say, we talk about somebody is lifted up, somebody is exalted, somebody is honored, correct? ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮಹಿಮೆಗೆ ಏರಿಸಿ ಮೇಲೆತ್ತಲ್ಪಡುವುದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ? John is drawing on one of the most important passages in the Old Testament. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥವು ಒಂದು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇದೆ. And that is found in Isaiah 52 and verse 13. ಯೆಶಾಯನು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥ 52:13ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. This passage is found in 7 other places in the New Testament by quotation. ಇದೇ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದ ಒಂದು ವಿವರಗಳು
ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಗಳಾಗಿವೆ. See the words used there. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ. Isaiah 52 verse 13 till Isaiah 53 verse 12 is a very special section called the servant song. ಈ ಒಂದು ದಾಸನ ಗೀತೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐಸಾಯ 52-53 ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತೆ. And what does he say? My servant will act wisely and he will be raised and lifted up and highly exalted. This is the prophecy in Isaiah. ಈ ದಾಸನನ್ನ ಕೃತಾರ್ಥ ಆಗುವಂತಹ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತ ಏರಿಸಲ್ಪಡುವುದು, ಉನ್ನತಿಗೆ ಏರಿಸುವುದು ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. And John is drawing on that. ಯೋಹಾನನು ತಾನೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. In fact, in John chapter 3 itself, verse 14, Jesus will say, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so will be the Son of Man be lifted up. ಯೋಹಾನನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಸರ್ಪವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನರಪುತ್ರನು ಏರಿಸಲ್ಪಡುವನು ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. That's why Jesus said in 12:32, when I am lifted up from the earth, I will draw all people to myself. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಮೇಲೆತ್ತಲ್ಪಡುವಾಗ ಅನೇಕರನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಕಡೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯೋಹಾನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ. God lifted up Jesus onto the throne. ದೇವರು ತಾನೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಮೇಲೇರಿಸಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದರು. On the cross you see the kingliness of Jesus and the lowliness of God. ಅಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಜನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರಿದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿರುವ ದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. And yes, when he climbed that throne, the cross, he did it for all of us. ಆ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಏರಿ ನಿಂತಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಏರಿದ್ದಾರೆ. I know we like to personalize it and say Jesus died for me. ಹೌದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ That ಹೇಳ್ತೀವಿ. is true. ಅದು ಸತ್ಯವೇ. We have songs that say that on the cross he thought about me above all. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾಗಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆ ಏರಿದರು ಅಂತ ನಾವು ಹಾಡ್ತೀವಿ. But Jesus was dying for the whole world. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲುಬೆ ಏರಿದರು. And as he was lifted up on the cross, he began to draw people to himself. ಆತನು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೇರಿ ಮೇಲೆತ್ತಲ್ಪಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ On the ಸೆಳೆದುಕೊಂಡನು. cross, he died for all people. ತಾನು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ತಾನು For ಶಿಲುಬೆ every human being who came early before and would come after. ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮುಂಚೆಯೂ ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಆದ ಮೇಲೂ ಬಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಶಿಲುಬೆ ಏರಿದರು. But this is a very different king. ಈತನು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರಾಜನು. Kings of the world show their power by destroying enemies. ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ ನಾಶಗೊಳಿಸಿ ಲೋಕದ ರಾಜರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು But ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. Paul will say in Romans 5 that when we were his enemies, what did he do? He gave himself for us. ರೋಮಾಪುರದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ದೇವರ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರು ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. The ancient gods, usually you will see them with some sign of their power in their hands, correct? ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹಗಳು ಆ ಲೋಕದ ದೇವರುಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಯುಧಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? The Greek god Zeus, in his hand he used to have a thunderbolt. You know, if you do something, boom, I'll finish you. ಜಿಯೂಸ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ದೇವರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಲೋಕದ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗದೆ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಸಂಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ನು. The gods of this world use their kind of power. ಲೋಕದ ರಾಜರು ಅವರದೇ ಆದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. But the king of the universe, his power is in his hands. ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ದೇವರಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. You can see it in his hands. ಆತನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. His nail pierced hands. ಮೊಳೆಗಳು ಹೊತ್ತ ಆ ಕೈಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. That is how this king rules the universe. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ತೋರಿಸೋದು. This is what is called the secret or deeper magic. ಇದೇ ಒಂದು ಆಳವಾದ ರಹಸ್ಯ, ಅದು ಒಂದು
ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ರೀತಿ. Sorry, I was using the words that are used by C.S. Lewis in his stories that he wrote, the Narnia stories. Some of you may like to read that to your children. C.S. ಲೂಯಿಸ್ ಅವರು ನಾರ್ನಿಯಾ ಅನ್ನುವ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು He talked ಓದ್ತೀವಿ. about the deeper magic in the universe. ಒಂದು ಡೀಪರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ What do you ಕಥೆಗಳನ್ನು mean by the ಹೇಳ್ತಾರೆ. power of sacrificial love? ಇದೊಂದು ತ್ಯಾಗಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ. And then Jesus on the cross said in the Gospel of John, it is finished. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆಯೇರಿ ಯೋಹಾನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಅಂತ He ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. has done it. ಆತನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Now I know if you're reading the other four Gospels, two of the Gospels give us one of the words of Jesus on the cross as, my God, why have you forsaken me? ದೇವರೇ ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಏಕೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ಅಂತ ಎರಡು ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. But in the Gospel of John and the Gospel of Luke, you don't have those words. ಆದ್ರೆ ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥ ಸುವಾರ್ತೆ, ಲೂಕಾಸ್ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಲ್ಲ. In fact, John will say in John 16:32, you will leave me all alone, yet I am not alone, for my Father is with me. ಆದರೆ ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥ 12:32 ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲೇರಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. John 16:32. 16:32 ಸಾರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಚದುರಿ ಹೋಗುವ ಕಾಲವು ಬರುತ್ತದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪಿತನು ನನ್ನೊಡನೆ ಆದರೆ ನೀನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯೋಹಾನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ. John's Gospel clearly says that Jesus is not going to be alone on the cross. ಯೋಹಾನ ಗ್ರಂಥ ತುಂಬಾ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಆತನು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಲ್ಲ ಎಂದು. Then how can we understand those words found in Matthew and Mark that my God, why have you forsaken me? ಆದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಸುವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು? I believe that Jesus on the cross was reciting the words of Psalm 22. ಕೀರ್ತನೆಯ 22 ಭಾಗವನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಮೇರಿ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. You read through the whole psalm, you will realize there are things happening around Jesus that are being a fulfillment of Psalm 22. ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ 22 ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರೈಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. In fact, the last word of Psalm 22 is Asa. He has done it. ಆ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯಿತು, ಆತನು ಮಾಡಿ ತೀರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. Asa, he has done it. ಆತನು ಮಾಡಿ ತೀರಿಸಿದ್ದಾನೆ. But guess what? That is what Jesus shouted on the cross. It is finished. ಇದನ್ನೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೇರಿ ಹೇಳಿದರು, ಅದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. That's how it is remembered in the Greek language. ಇದೇ ಗ್ರೀಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ Jesus would have spoken in Aramaic or Hebrew, but the story is remembered in Greek. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಬರೆದಿರೋದು ಗ್ರೀಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. Jesus completed the work of his climbing the throne. He became king. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರಿ ತಾನು ರಾಜನಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. Where was God when Jesus was on the throne? ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಾಗ? Sometimes the way we picture the cross and the sacrifices, like God has to be pleased because God is very angry, and Jesus tells God, don't be angry, I will die for them, so you forgive them. That's not what the scriptures teach us. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೇರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. 2 Corinthians chapter 5, 18 and 19. 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ. Let's look at this passage. All this is from God who reconciled us to himself through Christ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವುದು ದೇವರಿಂದ. ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಸಂಧಾನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Look again, it says, and God was reconciling the world to himself.
ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ರೀತಿ ಏನೆಂದರೆ ದೇವರು ತಾನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. God in Christ was reconciling the world to himself. ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮೊಡನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಧಾನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The triune God is involved in the redemption of the world. ಈ ಒಂದು ಲೋಕದ ವಿಮೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಯೇಕ ದೇವರು ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. This is a revelation of God's love. ಇದು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದೆ. Because God is love. ದೇವರು ತಾನೇ ಪ್ರೀತಿಯು. Because God is, come on, love. Because God is love. The triune God is involved in our redemption. ತ್ರಯೇಕ ದೇವರು ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆಯಾಗಿ Let ಕಾರ್ಯ us look at this ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. beautiful verse, Hebrews 9:14. ಹಿಬ್ರಾಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ. There we read that the blood of Christ through the eternal Spirit offered himself to God. Hebrews 9:14. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ನಿತ್ಯತ್ವದ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನೇ ನಿಷ್ಕಳಂಕಗಳ ಬಲಿಯಾಗುವ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪರಾದ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಜಡಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Did you see that the blood of Christ through the eternal Spirit is given to God? The triune God is involved in bringing to us the goodness of God on a Good Friday because God loves the world. Hallelujah. ದೇವರು ತಾನೇ ಈ ತ್ರಯೇಕ ದೇವರು ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವೇ ಈ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದ ಶುಭ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. The cross of Jesus is the throne of God. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಲುಬೆಯೇ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನವು. There's a beautiful passage in Revelation chapter 5. ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಿದೆ. The book of Revelation presents things differently. ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥವು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು And there in chapter 5 and verse 5, when John is weeping that nobody is able or worthy to help open the scroll in the hand of the one who's sitting on the throne. ಆ ಒಂದು ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರ ಕೈಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಹಾನನು ಅಳುವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ. And then somebody comes and tells him, don't weep, because look, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, he can open the scroll. Don't worry, there is the Lion of the tribe of Judah. ಯೂದಾ ಗೋತ್ರದ ಸಿಂಹವು ಬಂದು ಆ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತೆ, ನೀನು ಅಳಬೇಡ ಅಂತ ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. See the lion. ಸಿಂಹವನ್ನು ನೋಡು. But the next verse says, and I saw the ಕುರಿಮರಿ. In the book of Revelation, you will never see the lion. ಆದರೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವನ್ನು ನೀವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. Because the lion is the lamb. ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವು ಕುರಿಮರಿಯಂತೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Look at the lion at the center of the throne. Sorry, the lamb at the center of the throne. He is as if slain. ಅಲ್ಲಿ ಕುರಿಮರಿಯು ನಿಂತಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನು, ಅದು ಒಂದು ಬಲಿಗೋಸ್ಕರ ವಧೆಯಾಗಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. When you imagine the throne of God, who is sitting there? ನೀವು ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಊಹಿಸುವಾಗ ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ? Revelation chapter 21 verses 22 and 23. ಪ್ರಕಟಣೆ 21. It says, I did not see a temple in the city. ನಾನು ಯಾವ ನಗರವನ್ನು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. By the way, I know there are some Christians who think that one day something will happen in Israel, present day Israel, and there will be a new temple built there as if God wants that. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. Jesus said,
destroy this temple and I will raise it up in 3 days. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ He ನಾನು spoke about ಕಟ್ತೀನಿ his ಅಂತ. own body. ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ Once the ಇದ್ದಾರೆ. body of Jesus came on the cross, there is no need for any more temple. ದೇವರ ಶರೀರವು ತಾನೇ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ದೇವಾಲಯದ So ಅವಶ್ಯಕತೆ John ಇಲ್ಲ. says, I did not see a temple. Why should there be a temple? Because ಅಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಾನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ because the ಅಂತ Lord ಬರೆಯುವಾಗ. God Almighty and the Lamb are its temple. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ತಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. The Lamb ಕುರಿಮರಿಯು is a light. ಆತನೇ ಬೆಳಕು. Therefore, Apostle Paul will say, ಆವಾಗ ಪೌಲನು ಈ ರೀತಿ Galatians ಹೇಳ್ತಾರೆ. 6:14. ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 6 That's the last verse we will look at now. Galatians 6:14. 14. May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world. ನಾನಾದರೂ ನನ್ನ ಪ್ರಭು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಲ್ಪಡುವುದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಲೋಕವೇ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಜಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಸಹ ಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಜಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Good Friday is the day when Jesus went up on his throne. ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲೇರಿದರು. Jesus rules the universe from his throne. ಆತನ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲಿಂದ ತನ್ನ Because ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. This is not like the worldly kingdom. ಇದು ಲೋಕದ ರೀತಿಯ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲ. This is the kingdom of God. ಇದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವೇ. And the kingdom of God comes through the power of the cross. ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರವು ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. How will you and I live the life of the cross? ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಬಹುದು? The life of the cross is different from the life of this world. ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಜೀವನವು ಶಿಲುಬೆಯ ಜೀವನವು. The understanding of power in this world is different from the kingdom of God. ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಈ ನಮ್ಮ ಲೋಕದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. In the first 300 years or so, Christians followed the way of the cross. 300 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು There were many baptisms, there were many martyrdoms. ಎಷ್ಟೋ ಹುತಾತ್ಮರಾದರು, ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತರು. But after some time, Christendom came. They made the same mistake that Israel made. They said, we will have a worldly Christian nation. And Constantine became the so-called Christian emperor. ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟೈನ್ ಎಂಬ ರಾಜನು ಬಂದು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯಾನಿಗಳ ಒಂದು ಲೋಕವನ್ನು ತೆರೆದನು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮುವೇಲನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ. And Christians once again made that horrible mistake. They did not understand the kingdom of the cross. ಇದೇ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ತಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಕ್ರೈಸ್ತವರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ Many times ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. Christians also say, no, we don't want a king on the cross. We want a king like Caesar. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರೈಸ್ತವರಾಗಿ. ನಮಗೆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲಿರುವ ರಾಜನು ಬೇಡ, ನಮ್ಮದೇ ಆದ ರಾಜನು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ. Are we willing to follow the way of the cross? ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ತಯಾರಿದ್ದೀವಾ? Where you don't seek to destroy your enemies, you seek to die for your enemies. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದೇ ಹೊರತು ಅವರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವುದಲ್ಲ. Where you don't seek to accumulate power for yourselves, but you seek to serve and give your life sacrificially for others. ನಾವು ತ್ಯಾಗಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕಾಯೋರಲ್ಲ. The way of the cross is the way that Graham Staines and his 2 boys followed. ಗ್ರಹಂ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೋ ಅದೇ ಶಿಲುಬೆಯ ಹಾದಿ. The way of the cross is what Gladys Staines said, I forgive them. ಗ್ಲಾಡಿಸ್ ಸ್ಟೇನ್ ಅನ್ನುವ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯೇ ಶಿಲುಬೆಯ The ಮಾರ್ಗವು. power of the kingdom of God comes from Jesus on the throne on the cross. ನಿಜವಾದ ದೈವಿಕವಾದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯು ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬರುತ್ತೆ.